Prajalan, respecting the rich tradition of our country. Deepastuti. Deepastuti. Deepajyoti param jyoti. Deepajyotirjanardana. Deepo haradu me pabam. Deepajyotirnamostude. Shubham karodu kalyanam. Arogyam sukhasampada. Dvesha buddhi vinashaya. Atma jyotirnamostude. Atma jyotirpradiptaya. Brahma jyotirnamostude. Brahma jyotirpradiptaya. Gurur jyotirnamostude. Tatsuti namastubhyam parade kampubhi vidyaharambam karishyami vidyir bhavatu me sada gurur brahma gurur vishnu gurur devo maheshwara guru sakshat parabrahma tasmai shri gurave namah. It is such a grace that we still cherish our tradition. Thank you, sir. Let's start our program by seeking the blessings of Goddess Saraswati. For that, I welcome Avantika S. of Uday D for prayer. मातृप्रणाम एक दो तीन या मुंडेन्दु तुषार हारदवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदन्त मण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभुदिवर देवै सदा वन्दिता सा मा
Next, I would like to invite Anvida V of Udesi to formally welcome the gathering. Anvida, Namaste. Good morning to all. I am Manvida from Udesi. Let me welcome our school principal Shibame, our school president Sri Shankaran Master, teachers and all my freshers on the reopening day of our school. A very morning brings a new freshness and a new hope. We all know that due to corona pandemic, schools started online classes. We must take this opportunity to continue learning. Let's take a little time to thank God for protecting us from the pandemic. Thank you all once again. Stay safe, stay healthy. Thank you. thank you, Anvida. Now I welcome our beloved principal, Srimati Shiba Ramdas, for presidential address. Namaste. Good morning, everyone. It's a great pleasure to welcome you all to this Praveshnolsavam and to Vedavyasa Vidyalaya. Today, dear children, we have with us the president of our school and state vice president of Bharatiya Vidyaniketan, respected Sri Shankaran Master with us. And we have our guest, Dr. Srinath Karyat, Director, Academy for Holistic Training, and State Bharatiya Vidyaniketan State Vice Joint Secretary Nandanan Master, and Vice Principal of the school, Sri Mohandas Sir, and our KG head, Srimati Manjula, and all dear parents and my beloved children. Today is a memorable day in the life of each child, each and every child and the parent who are here in this Praveshnolsavam, because today is the first day of our Arun class students of their school life. So every child from the lap of their mother, now they are going to their teacher, that is their second mother. So here, my dear children, your teachers are all here in this online platform to welcome you and to lead you to the education and to reach heights. As you all know, this is the second academic year, our Praveshnolsavam, as well as our KG classes and other classes also we start online. The situation has forced us to start an academic year online. But our children and our parents, they have coped up with the situation, and technology is helping us a lot. And dear parents, on this occasion, I would like to remind you certain things regarding the education of our tiny tots. As you all know, at the outset of this 21st century, we are facing a lot of challenges, including the pandemic. So we have to empower our students to cope up with the situation and to face the challenges of the impact that is making upon the society. So here, there is an important thing to remember, dear parents. Our children need special skills to overcome and to cope up with the situation.
So we call it as 21st century skills. Here, the motto and mission of a Vedavyasa Vidyalayam also, as new education policy also states, children need the skill. So in a broad sense, we can say it as literacy skill, life skill, and learning skill. Children need skill to develop their skill for even, as you all know, what life skill is. It is something related to their emotion, and literacy skill means how they are learning and how they want to continue. That also they should learn, and that also has become a skill. And in the broader sense, we can say, or when you go to the micro level, we can say, children should creativity, that is to mingle with each other, teamwork, and communication skill, and all these kind of competencies they have to develop. And we know that the coming century is not looking for the mark or the grade. Everywhere, everyone is looking for the skill, how skilled the child is. So let our education, or the aim of our education, is to acquire the skills which are very essential for an individual to survive in this world. So I request all parents to make sure that everywhere your child is getting that skill of critical thinking, creativity, communication, and collaboration. And moreover, the age is of technology. Literacy in technology, media, and all soft skills related to that, and flexibility. So these are very much essential for our child to survive. As you all know that at the age of 3 to 8, the child grasps the maximum. So this age is very crucial in the life of an individual. So the atmosphere, the environment we provide, the child defines his future and defines what the individual is going to become. So at this age, we have to handle our children with utmost care, love, and at the same time, the children should strong enough to face any challenge that is coming in front of them, that they are going to face in any field. So let us together, hand in hand, go and make and give a bright future to these tiny tots. And the day first onwards, let us work for it. And on this first day, I wish all the new parents and my dear children a very good and happy academic year ahead. Thank you. Thank you, ma'am. It's my immense pleasure to take this opportunity to welcome Dr. Srinath Karyat, Director of Academy for Holistic Training, for the inaugural address. So please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ശ്രീനാഥ് കാര്യാട്ട്. ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15 വർഷമായിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് മേഖലയിലാണ്, കൗൺസിലിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് 15,000-ഓളം കൗൺസിലിംഗ്, ഏതാണ്ട് 5,000-ഓളം ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ്, ഏതാണ്ട് ഒരു 1.5 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളെ നേരിട്ട് കാണാനും അവരെ കൂടെ ഇരിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ അഭിമാനം വേദവ്യാസ വിദ്യാലയം ആയിട്ട് വളരെ അടുത്ത ആത്മബന്ധമാണ് വിദ്യാലയം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഉള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു
സമയത്ത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചതിൽ അങ്ങേയറ്റം നന്ദി എൻ്റെ കടപ്പാടും വിദ്യാലയത്തിലെ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ വാക്കുകളിലൂടെ ഇതിനെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൽ മാഡം പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന കുട്ടിക്ക് 13 വയസ്സുള്ള ആളുടെ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത്. മോഡേൺ സയൻസ് പറയുന്നത് ജനിച്ചു വീണ കുട്ടിക്ക് 13 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അതിന് IQ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക ബുദ്ധിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉള്ളതിനേക്കാൾ ബുദ്ധി അവർക്കുണ്ടോ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ 2 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്താൽ അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അത് അതിന്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും വായിക്കാൻ അറിയില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസും മനസ്സിലാക്കി അത് കളിക്കാറുണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ അവന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ദിവസം വീട്ടില് മോന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വാക്ക് മണ്ടൻ അച്ഛൻ, ഇതിലൊന്നും ഒരു വിവരമില്ല എന്നാണ് പറയാ. കാരണം സത്യമാണത്. കാരണം പല വിഷയങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ അവനോട് സംശയം ചോദിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരെയും വീട്ടിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. കുട്ടികളുടെ ബുദ്ധി വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ, അച്ഛനും മക്കളും കൂടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മക്കള് പറയും, അച്ഛ അമ്മേ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഏതോ ജാമ്പവാന്റെ കാലത്ത് ജീവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരായിരുന്നു. ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്ന ക്ലീഷേ ഡയലോഗുകൾ, അതെന്താണ് പറയാ, മക്കളെ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പട്ടിണി കടന്ന് നടന്നു പോയി പഠിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം അവര് നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ മുമ്പിലാണ്. നമ്മളെ കുട്ടികളടുത്തേക്ക് ഓടി എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവർക്കൊപ്പം എത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അത്രയധികം ബുദ്ധിയുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാറുണ്ട്. 2ാം ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 2ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി കടലാസ് ചുരുട്ടി ബീഡി വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇപ്പോഴൊന്നും ബീഡി വലിക്കരുത്, വലുതായിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വലിച്ചോളുന്നതാണ്. അപ്പൊ കുട്ടി ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞത്, ടീച്ചർ അങ്ങടങ്ങാൻ പോയിക്കോളൂ, നമ്മൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും കണ്ട് വെറുതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്നാണ്. അതാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടിയുടെ ഒരു നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത്, അവിടെ കുട്ടികള് ഒരു സുഹൃത്തയാളെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ TV-യിൽ ഒരു സിനിമ ഉണ്ട്. ആ സിനിമയില് ഒരു സീനാണ്, ഒരു പെൺകുട്ടി ഓടി വന്ന് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീനുണ്ട്. അത് വൊമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന അവന്റെ മകള് അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, അച്ഛ അത് സംഭവം വേറെയാട്ടോ. അതായത് 3ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഈ TV-യിലുള്ള ആ പെൺകുട്ടി വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്ഷണം ദഹിക്കാത്തോണ്ടല്ല, അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്ന് കുട്ടിക്കറിയാം. അവൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അവരെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതൊന്നും അത്രയധികം IQ അവർക്കുണ്ട്. ഇത് 2ാമത്തെ ഒരു വസ്തു EQ ആണ്, ഇമോഷണൽ കോഷൻ എന്ന് പറയും. അച്ഛൻ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ, ആ വികാരം ഒന്നും കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഒരു 13 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മിനിമം. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 13ാമത്തെ വയസ്സ് ആവുന്ന അന്ന് കുട്ടി നിങ്ങളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ ഇടപെടണ്ട, എനിക്കറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അത് സ്വാഭാവികമാണ്, അവന് പറയേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം അവന് എനിക്ക് സൈക്കിൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൈക്കിൾ വേണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വാശിയിലേക്ക് കുട്ടി എത്തുന്നുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വിഷയമല്ല. അവൻ സ്വാർത്ഥനാണ്. ഒരു പക്ഷെ അതിന് കാരണം നമ്മളൊക്കെയാണ്. ഇന്ന് 2 കുട്ടികളുള്ള അച്ഛൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവുക 2 ബോളുമായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് മക്കളെ 2ആളെ വിളിച്ച് പറയും, പച്ച ബോൾ നിനക്കാണ്, ചുവപ്പ് ബോൾ നിനക്കാണ്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. 2 കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ എത്ര പന്ത് വേണം? 1 പന്ത് പോരെ. 2 കുട്ടികൾക്ക് 2 ബോൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന അച്ഛൻ കൺവേ ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടവരാണ് എന്നാണോ, അതല്ല നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജാണോ കൺവേ ചെയ്യുന്നത്? പങ്കുവെക്കേണ്ടവരല്ല എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ്. നമ്മളാണ് അതിന് കാരണം. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ചോറ് തന്നത് അമ്പിളി അമ്മാവനെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. എവിടെയോ കിടക്കുന്ന അമ്പിളി അമ്മാവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മേന്റെ അനിയത്തി കുട്ടിക്ക് ചോറ് കൊടുത്തത്, മോനെ വേഗം തിന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏട്ടന് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അവൻ ചോറ് തിന്നത് ഏട്ടന് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തന്നപ്പോൾ, പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം എൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മേന്റെ അനിയത്തി പറഞ്ഞത്, നിന്റെ സഹോദരൻ നിന്റെ ശത്രുവാണ്, അവന് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് കേൾക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ നമ്മളെ ജീവിതമായി മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ?
നമ്മളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിഠായി കിട്ടിയാൽ അത് ആരും കാണാതെ ഷർട്ടിന്റെ അറ്റത്ത് വെച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നമ്മളെ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന 30 പേർക്ക് നമ്മൾ മിഠായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പങ്ക് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ സംസ്കാരമായിരുന്നു. അത് മാറി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാധനമാണ് സ്പിരിച്വൽ കോഷൻ. അതാണ് ഏറ്റവും അടിയന്തരമായിട്ട് വേണം എന്ന് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുന്ന സാധനം. ശാരീരികവും മാനസികവും ആധ്യാത്മികവുമായ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് പൂർണ്ണാരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? ജീവിതത്തില് പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് സ്പിരിച്വൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, പത്രങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. കുട്ടികള് മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, ബൈക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ, റിമോട്ട് കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിലൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് അതിനെ അതിജീവിക്കാനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ജീവിക്കാനുള്ള അറിവ്, ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഇതിലാകെ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അറിവ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. A+B² സ്കൂളിൽ പോയാൽ. ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ അച്ഛനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അമ്മയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ ഭാര്യ പെരുമാറണം, ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ ഭർത്താവ് പെരുമാറണം, ചുറ്റുപാടുള്ള കൂട്ടുകാരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം, അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള പ്രധാന നോളജ് നമുക്ക് സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോളജ് ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വൽ നോളജ്. ഞാൻ എങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ വന്നു, എന്താണ് ഈ ജന്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ജന്മം എത്ര സമ്പുഷ്ടമാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ധർമ്മം, എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കർമ്മം, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഏറ്റവും മനോഹരമായി ഈ ജീവിതകാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാം, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കൂടെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, ഈ തരത്തിലുള്ള അറിവൊന്നും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു പാരലൽ സംവിധാനം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റും. അതിനുള്ള ഏക സൊല്യൂഷനാണ് ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ സ്കൂളുകൾ. അവിടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അറിവ്, അക്കാഡമിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല. അതാണ് ഞാൻ MBA ആണ്, MBBS എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. MBBS പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് ഭർത്താവിനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. MBA പാസ്സായ ഒരാൾക്ക് ഭാര്യയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. ഈ ജീവിക്കാനുള്ള അറിവും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും ജീവനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും പൂർണ്ണമാവുമ്പോഴാണ്, കൃത്യമായി ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാവുന്നത്. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന് ആണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികള് ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതനാണ് അതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ആ ഒരു അതിന്റെ ഭാഗമാവുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാ കുട്ടികളും. ആ എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് ഇതൊരു കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ ചേരുന്ന എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും നമ്മൾ ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പുതിയ കുടുംബമാണ്. ഒരു ശ്രേഷ്ഠ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you for your inspiring words. Now, we have a message from our Honorable School President, Sri Shankaran Master. Sir, please. ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തില് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള മാന്യ ശ്രീനാഥ്ജി, ശ്രീ നന്ദനൻ മാസ്റ്റർ, വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പല് ശ്രീമതി ശിവരാംദാസ്, വിദ്യാലയത്തിന്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പല് ശ്രീ മോഹനൻ മാസ്റ്റർ, സർവോപരി നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളും, എല്ലാവർക്കും നമസ്തേ. നാം ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ വിദ്യാലയത്തിലും ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവേശന ഉത്സവമാണ് ഈ ഒരു ദിവസം, ഈ ഒരു ചടങ്ങിലൂടെ നാം നടത്തുന്നത്. ഒരു ധന്യ മുഹൂർത്തമാണിത്. കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഈ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തുടക്കമാണ് ഇന്ന് കുറിക്കുന്നത്.
സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരുടെ ജീവിതത്തില് ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരു ദിനം എന്നുള്ളത് അവർക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. പക്ഷെ ചില പ്രശ്നങ്ങളെ കൊണ്ട്, രോഗഭീതി കൊണ്ട് നാം ഇന്ന് സ്കൂളിൽ വന്ന് ആഹ്ലാദപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കേണ്ട ഈ പ്രവേശനോത്സവം വീട്ടിലിരുന്ന് വളരെ കരുതലോടെ ശ്രദ്ധയോടെ ഈ ചടങ്ങിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, സംശയിക്കേണ്ട, അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വിദ്യാലയത്തിൽ വന്ന് കളിച്ച് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. അതിന് സർവേശ്വരന്റെ സർവ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്ന് പ്രവേശനം നേടിയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും സരസ്വതി ദേവിയുടെ കടാക്ഷവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്തേ. Thank you, sir. Next, I invite Lakshmi S. Kumar of Uday A for a welcome song. Lakshmi. Namaste. I am Lakshmi S. Kumar. I am studying in Uday A. And I am going to sing the welcome song. അരുണോദയത്തിൻ്റെ ആയിരം ദീപങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ. ആകാശതാരങ്ങൾ ആകെയും ചേർന്ന് ആശീർവദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ. അറിവിൻ്റെ ആഴിയിൽ നീന്തി തുടിക്കുവാൻ ആമ്പൽ കുരുന്നുകളെ സ്വാഗതം. അക്ഷരപ്പൂവിലെ തേടുകൾ നേടുവാൻ അരകിടും ശലഭമേ സ്വാഗതം. സ്വാഗതം, സ്വാഗതം. Thank you. Thank you, Lakshmi. It's my privilege to invite Sri Mohandas, our new Vice Principal, for the felicitation speech. Sir, please. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യനായ ശ്രീനാഥ് സാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നന്ദനം മാഷ്, സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ, ശങ്കർ മാഷ്, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം ആശംസകൾ നേരുകയാണ്. അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ശ്രീനാഥ് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിഞ്ചുകുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ നിലവാരത്തിലേക്ക് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിജയങ്ങളും നേടാൻ, പരീക്ഷയിൽ നേടുന്ന A+കൾക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ A+കളും നേടാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. അതിന് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഒരു വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ പോളിസി, ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രീ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. ഈ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു.
എല്ലാ രക്ഷിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, sir. With great pleasure, I invite Srimati Manjula, HOD of Shishuvadiga, to say a few words. Namaste. Respected Principal Srimati Shiva Ramadas, President Sri Shankaran Master, our Chief Guest Sri Srinath Karyat, BVN State Secretary, Joint Secretary Sri P. Nandanan Master, our Vice Principal Sri Mohan Das Ji, teachers, parents, and my dear children. Today is a special day for us, and we are celebrating Shishuvadiga Praveshanolsavam. It's great to see all my parents and children on this platform. Dear parents and children, we can stand hand in hand with more energy for a bright academic year. So I wish you all a bright and successful academic year. Thank you. Namaste. Thank you, Manjula teacher. Next, I invite Gangi Krishna of Uday B for recitation. Namaste. Srimati Sudhumari teacher Krishna Niyanarida. Karayumnu Gogulam Muruvanum Krishna Madhurekku Pogumnu Atre. Pultherumayi ninne aadiyikkan ക്രൂരനക്രൂരനെത്തി ഇങ്ങത്രേ. ഒന്നുമേ മിണ്ടാതനങ്ങാതെ ഞാനെന്റെ ഉമ്മറത്തിന്നരികെ. രഥചക്രഘോഷം കുളം വച്ച ഞാനെന്റെ മിഴിപൊക്കി നോക്കിടും നേരം നൃപചിഹ്നമാർന്ന കൊടിയാടുന്ന തീരുന്നി വെൺതിങ്കൾ പോൽ വിളങ്ങുന്നു. കരയുന്നു കൈനീട്ടി ഗോപിമാർ കേണുനി പിറകെ കൊതിക്കുന്നു പൈക്കൾ. തിരുമിഴികൾ രണ്ടും കലങ്ങിച്ചു എന്ന് അവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. ഒരു ശിലാബിംബമായി മാറി ഞാൻ മിണ്ടാതെ കരയാതനങ്ങാതിരിക്കെ. അറിയില്ല നീ എന്നെയെങ്കിലും കൃഷ്ണ, നിന്റെതമെന്റെ കുടിലിനു മുന്നിൽ ഒരു മാത്രം നിൽക്കുന്നു. കണ്ണീർ വിളഞ്ഞൊരാം നിധികൾ എന്നേർക്കു ചായുന്നു. കരുണയാകെ തളർന്നൊരാ ദിവ്യമായി സ്മിതമെനിക്കായി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണ, നീ അറിയുമോ എന്നെ? കൃഷ്ണ, നീ അറിയുമോ എന്നെ? നീ അറിയുമോ എന്നെ? നീ അറിയുമോ എന്നെ? നമസ്കാരം. Thank you, Gangi. Now it's time for winding up this session. For that, I call upon Parvana of Uday A to deliver the vote of thanks. Parvana. Namaste. On behalf of my school, I wish to express my gratitude to President Sri Shankaran Master, and I wish to express my gratitude to the Principal Srimati Shiva Ramadas. I'm also grateful to Secretary Sri Jagdish Babu, the Vice Principal Sri Mohan Sir, and the HOD Srimati Manjula Chechi. And I also extend thanks to our teachers, parents, and my friends. Thank you. Namaste. Before coming to an end of the formal inaugural ceremony, I extremely thank all the other dignitaries on and off the dais.
parents, teachers, IT experts, and all my dear students for your constant support. Let's end the session with Shanti Mandram. For that, I invite Dhyan Danish of Udaysi. Namaste, Shanti Mandram. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashantu, Magasti Dukkha Bhave. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste. Namaste. Future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Once again, I wish you all a very happy and a successful academical journey ahead. Thank you.